प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संभाल के रखिया। बीते 5 महीने खुदा ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत सारे लोग इस 6वें महीने ਨੂੰ देखना चाहते सनू देख ना सके। खुदा ने सानू जीवंदਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ जीवित रखिया। ये ना तो साडे विच कोई खूबी है ना तुहाडे विच कोई खूबी है, यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का रहम है, हालेलुया। और सिर्फ खुदा दी दया। अज 2 सैशनस दे विच 2 अलग अलग प्रचार होणगे। पहला सैशन दे विच असीं सुनांगे वो 4 लोगों के बारे जिन्होंने सलीब नूं उठाया। सैकेंड सैशन दे विच असीं सुनांगे कि प्रार्थना दे विच रुकावटां किहड़ियां हुंदियां ने। वट आर द हिंड्रेंसिस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना दीयां रुकावटां किहड़ियां किहड़ियां हुंदियां ने, वो सैकेंड सैशन च असीं सुनांगे। पहले सैशन दे विच असीं देखांगे कि वो 4 लोग जिन्हां ने सलीब नूं उठाया। पढ़ो पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 2 दूसरा अध्याय 19 तो लैके 24 आयत तक पढ़ना। पहला पतरस 2 बाब 19 तो लैके 24 आयत तक पढ़ो। क्योंकि जे कोई परमेश्वर दे ख्याल नाल बेइंसाफी चल के दुख सह लवे तां ही परवान है। जे तुसी पाप दे कारण मुक्के खा के तीरज करो तां की वडियाई है, पर जे तुसी शुभ कर्मां दे कारण दुख चल के तीरज करो तां ही परमेश्वर नूं परवान है। क्यों जो तुसी इसे कारण सदे गए, इसलिए जो मसीह भी तुहाडे निमित्त दुख चल के एक नमूना तुहाडे लई छड्ड गया, भई तुसा ओहदी पैड़ उत्ते तुरो। ਉਹਨੇ कोई पाप नहीं कीता, ना ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ कोई वल छल दी गल निकली। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵੀਏ। ਉਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ आए हो। बस हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं वचन में लिखा है 19 अध्याय में 19 आयत में, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। इस वचन का अर्थ इस प्रकार नाल है, 2 प्रकार दे लोग दुखा नूं चलते ने। एक वो लोग जिहड़े मसीह तो बाहर ने, वो भी पीड़ा दे विच हो के जाते हैं। दूसरा वो जिहड़े मसीह नूं कबूल किया है, वो भी दुखा नूं चलते हैं। इसदा मतलब दुख जरूर आते ने। दुख की है, जरूर आते। पिछले फ्राइडे नूं रोजे और प्रार्थना के दौरान पास्टर हैप्पी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिता। कह रहे सन कि एक भैन ने आके प्रार्थना करवाया और क्या कि पास्टर जी दुआ करो मेरी जिंदगी च कदी कोई दुख ना आए, कदी कोई हंजू ना आन, कदी कोई दुख ना आए। फिर उस सेवक ने कहा कि मैं तेरे लिए दुआ करता, रब्बा इन्हूं तू चुक ही लै अपने कोल, क्योंकि स्वर्ग दे विच ना तो कोई रोना है, ना कोई हंजू है, ना कोई दुख है। इस धरती ते हाँ तो दुख भी है, हंजू भी ने और शरीर दे विच कष्ट भी है। लेकिन पवित्र वचन सानू सिखांदा है, जिस मसीह दे विच होके दुखां नूं सहंदे हाँ तां इह खुदा नूं कबूल है। यह परमेश्वर नूं, ये परमेश्वर को भाता है। लेकिन जेकर मसीह दे विच नहीं हुंदे हुए दुखां नूं चलदे हाँ, इस विच कोई वडियाई दी गल नहीं है। देयर इज नथिंग फॉर ग्लोरीफिकेशन। जैसे मसीह तो बाहर आ दुखां नूं चलदे, इस विच कोई वडियाई दी गल नहीं आ, क्योंकि निचली आयत दे विच लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने भी
साडे खातिर कई दुखों नूं सहा। गाली खा के भी उसने गालां नहीं कड्डियां, दुखों नूं उठा के भी उसने किसी नूं धमकी नहीं दिती। उसने अपने आप नूं सच्चे न्याय दे हाथ विच की कर दिता, सौंप दिता। अर्थात यीशु मसीह दे सलीबी मौत दे बारे 20 आयत तो बाद असी पढ़ते हैं। यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु के बारे में हम देखते हैं। जब हम सलीबी यीशु मसीह के क्रूस की कथा के बारे में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो इसमें कुछ सलीब सानू नज़र आते हैं, कुछ सलीबां दे दृश्य सानू नज़र आते हैं। अच्छा, ध्यान दे नाल तुसीं सुनना है, क्योंकि सिर्फ हाफ एन आवर है, अद्धे घंटा है, उसके बाद तुसीं सारे ने अपने अपने घर चले जाना है। सो अद्धा घंटा तुसीं बड़े ध्यान दे नाल वचन नूं की करना, सुनना। ठीक है। सोना भी 2 टाइप का है। 2 टाइप के लोग सोंदे है। कुछ लोग दुआ दे वेले सोंदे, वचन दे वेले बड़े ध्यान दे नाल सुनदे है। ऐसा भी मैं देखा, वचन दे वेले बहुत ध्यान दे नाल की करते ने, सोंदे नहीं है, सुनते ने, पर प्रार्थना दे वेले है सोंदे। अच्छा, उल्टा भी होता है, प्रार्थना दे वेले जागदे है, वचन दे वेले सो भी जाते हैं। सो तुसी किसी भी कैटेगरी च नहीं आना। ठीक है। तुसी दोवें कैटेगरी दे विच जागना है, सोना जागना है, सोना नहीं है। यीशु मसीह दे सलीबी मौत का दृश्य नज़र आता है। जब यीशु मसीह ने सलीब ते चढ़ाया गया, उस दृश्य नूं तुसीं जानते हो, पढ़िया है, सुनिया है, टीवी दे विच या मूवीज़ दे विच तुसीं देखिया भी होगा, यीशु मसीह दी फिल्म दे विच भी तुसीं देखिया होगा। टोटल किन्ने लोगों ने यीशु मसीह दी सलीब, किन्ने लोगों ने सलीब नूं उठाया सी? उस वेले 4 लोगों ने सलीब नूं उठाया। ज़्यादातर असीं सोचते हाँ 3 लोगों ने सलीब नूं की कीता सी, उठाया। पर वचन चो अज असीं देखांगे 3 नहीं सन, 4 जने सन जिन्हां ने सलीब नूं उठाया। सो पहला व्यक्ति कौन है जिसने सलीब नूं उठाया? पढ़ांगे लूका दी अंजील 23 बाब और उसकी 39 और 40 आयत पढ़ेंगे। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23 वर्स 39 एंड 40। लूका दी अंजील 23 बाब और उसकी 39 और 40 आयत पढ़ो। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हाँ, इस पर दूसरे ने पंजाबी च भी पढ़ो। उन्हां बुरियारां विचों ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਚਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਲੀਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਦਿਸ ਵਾਸ ਅ ਕ੍ਰਾਸ ਆਫ ਰਿਬੇਲੀਅਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਡਾਕੂ ਟੰਗੇ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਡਾਕੂ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਡਾਕੂ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਚਾਓ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਲੀਬ ਹੈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਡਾਕੂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗੂ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ ਔਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ ਔਨ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਰਬ, ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅ ਬੈਡ ਵਰਕਮੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੇਮਸ ਹਿਸ ਟੂਲਸ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏਗਾ। ਮਾੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਏਗਾ? ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ, ਬਚਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਾ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਕੂਚ ਜਾਂ ਨਿਰਗਮਨ 32 ਅਧਿਆਇ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਨਿਰਗਮਨ, ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਸੋਡਸ ਚੈਪਟਰ 32 ਵਰਸ 21 to 25, 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲਿਆਇਆ? ਅੱਗੋਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਭੜਕੇ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਨਨ ਤੋੜਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਠਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ 32 ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਡੀਕਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀਪਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਮੂਸਾ? ਮਰਦ ਮੂਸਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੀਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ 32 ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਸਨੇ ਆਪ, ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਂਟਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਛੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੂਦਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਰੂਨ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੜਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈਆਂ,
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਛੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਕਿਨੇ ਸੀ? ਹਾरून ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ। ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵੱਢੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਦੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰयास ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरा कौन है? दूसरा कौन सी? पढ़ो लूका 23 बाब उसकी 41 और 42 आयत। लूक 23 वर्स 41 एंड 42। लूका दी इंजील 23 बाब और उसकी 41 और 42 आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। लूक 23 41 एंड 42 पढ़ो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਬਸ ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਨੇ ਸਲੀਬ ਉਠਾਇਆ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। he was a repentant thief, he was a repentant thief। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜਦ ਤੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਯਾਦ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਔਰ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਸਵਰਗ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ عطا ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੇ ਕੈਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਲਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਦੌੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੱਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੰਗਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਸਲੀਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੜਾਂਗੇ ਤੀਤੁਸ 2 ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੀਤੁਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਤੁਸ 2 ਦੀ 12। तीतुस 2 की 12। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आगे। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। बस तीसरी गल यीशु मसीह दी सलीब है। यीशु मसीह ने भी सलीब ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਲੀਬ ਉਠਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਮਸਤੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਔਰ ਅਭਗਤੀ ਸਭ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਔਰ ਭय के साथ अपना बकाया जीवन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। तो ਅਸੀਂ जब प्रभु ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀਵਨ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀਏ,
ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਰਹੀਏ, 10 ਸਾਲ ਰਹੀਏ, 20 ਸਾਲ ਰਹੀਏ, 40 ਸਾਲ ਰਹੀਏ, या यीशु मसीह दी आमद है और असीं जिंदा उठा ले जाइए, जैसे भी रहे ते भी भय और भक्ति के साथ परमेश्वर दे नाल मिल के जुड़ के असीं प्रभु दी आराधना दे विच अपने जीवन नूं की करना, गुजारना। हालेलुया। आखिरी गल, चौथी सलीब किसने उठाया? चौथा व्यक्ति कौन सी जिसने सलीब नूं उठाया? पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 27 बाब और उसकी 32 आयत नूं पढ़ांगे। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 32। सलीब नूं उठाण वाला कौन सी? मत्ती 27 दी 32 आयत नूं पढ़ो। ਜਾਦੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਕਰੂਨੀ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾਰੇ ਫੜਿਆ ਪਈ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗਲਗੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਦਾਖ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। बस लिखा मत्ती 27 दी 32। ये कौन है जिसने यीशु मसीह, ये कौन है जिसने सलीब नूं उठाया? चौथा व्यक्ति कौन सी? पहला मैं क्या, एक डाकू सी जिसके दिल के अंदर कोई पछतावा नहीं। दूसरा वो डाकू जिसने तौबा किया, उसके अंदर पछतावा सी। दूसरा वो व्यक्ति जिसने सलीब नूं उठाया। तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी सलीब नूं उठाया। चौथा कौन है? शिमोन कुरैनी जिसने सलीब यीशु मसीह दी उठाई। ये व्यक्ति कौन सी? पवित्र वचन सानू दसदा है शिमोन कुरैनी लीबिया, प्रेजेंट लीबिया नामक एक मुल्क है, उस देश का रहने वाला सी। और मरकुस दी अंजील दे विच देखकर तुसीं पढ़ोगे, उत्थे लिखिया है शिमोन कुरैनी दूरों पिंडों आया सी, पिंड तो आया सी, दूर तो आया। इसनूं कोई पता नहीं कि मैं उस जगह दे विच की नज़ारा देखांगा। उन्होंने इन्ना पता है एक पर्व है, उस त्यौहार दे विच मैं जा रहा, लेकिन उसनूं ये नहीं सी पता कि उस जगह दे विच यीशु मसीह दे सलीबी मौत का दिन है और यीशु मसीह उस दिन की उठा रहा होएगा? सलीब उठा रहा है। वचन च लिखिया जद शिमोन कुरैनी उस जगह दे विच गया, लिखिया शिमोन कुरैनी इस जगह दे विच गया और उस दे उत्ते यीशु मसीह दी सलीब लद दिती गई। कि सिर्फ शिमोन कुरैनी ही उस जगह दे विच सी, होर कोई नहीं सी? मैं सोचदा कि यीशु मसीह दे बाकी चेले भी उस जगह 'च होणगे, पर किसी नूं ये मौका नहीं मिलिया कि वो यीशु मसीह दी सलीब नूं की कर सकन, उठा सकन। यीशु मसीह दा सलीबी मौत का नज़ारा देखने के लिए, उसनूं फड़वाउण दे लई, उसनूं सूली ते चढ़ाउण दे लई बहुत सारी दुनिया इकट्ठी हुई होएगी, लेकिन किसी कोल ये मौका नहीं मिलिया कि यीशु मसीह दी सलीब नूं की कर सकन, उठा सकन। लेकिन एक दूर तो आए एक व्यक्ति जिसका इस नज़ारे दे नाल यीशु मसीह दे नाल कोई नाता नहीं, उसनूं ये सलीब उठाउण दा मौका मिलिया। मेरे प्यारे अजीजो, ये शिमोन कुरैनी कौन है? तुसी और मैं हाँ। साडा यीशु मसीह दे नाल दूर दूर दा भी कोई रिश्ता नहीं सी, लेकिन खुदा ने यह फजल दिता कि असी पहली जनरेशन होंदे हुए भी या यीशु मसीह नूं कबूल करते हुए पहली पीढ़ी भी क्यों ना होंदे हुए तुसी यीशु मसीह दी सलीब नूं उठाउण दा जे खुदा ने फजल दिता, यह खुदा नूं मुबारक कहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चलना, यीशु मसीह दी सलीब उठाना, उहदे मगर मगर होके चलना, उसका इनकार नहीं, उसका इकरार करना, उसका प्रतिफल है। खुदा किवें प्रतिफल देंदा है? पढ़ांगे मरकुस 15 दी 21 और रोमिया 16 दी 13, दो आयतां नूं पढ़ांगे, सानू समझ लगेगा शिमोन कुरैनी दी सलीबी मौत दा की अर्थ सी, सलीब नूं उठाउण दा की अर्थ सी। पढ़ो मरकुस 15 दी 21 आयत नूं पढ़ो। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਰੂਫਸ ਦੇ ਪਿਓ ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਕੁਰੈਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਵਿਗਾਰੇ ਫੜਿਆ। बस लिखा शिमोन कुरैनी नूं, शिमोन कुरैनी दे दो बच्चों के नाम लिखे है। की नाम लिखा? ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ सिकंदर अते रूफस। इत्थे उसदे बच्चों का भी जिक्र किया गया, लिखा कि शिमोन कुरैनी जिहड़ा सिकंदर और रूफस का पिता सी, उसके मोढिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ सलीब रखा गया। वो तो चला गया, अगला उसके बारे कुछ भी सानू प्रेरितां दे काम रसूलां दे करतब दे विच कुछ भी पता नहीं लगता वो किधर गया। शिमोन कुरैनी दे नाल की होया कुछ नहीं पता, लेकिन एक जगह है जिथे शिमोन कुरैनी दे बच्चों के बारे लिखा गया। पढ़ो रोमिया 16 दी 13 आयत पढ़ो, की लिखा? रोमिया दी पत्री 16 दी 13 आयत पढ़ो, पढ़ो। ਰੂਫਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਆਖੋ। लिखा रूफस नूं जेड़ा प्रभु दा की है? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। जो प्रभु दा चुनिया है। रूफस कौन है?
रूफस ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਮੋਨ। ਸ਼ਿਮੋਨ ਕੁਰੇਨੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਅਣਖ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਨੇ ਔਰ ਮਿਹਣੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੋਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀਵਨ ਡਰ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮੋਨ ਕੁਰੇਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਭਾਈ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਭੈਣਾਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਭਾਈ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ बोलना। प्रभु यीशु मसीह
मैं पापी हाँ, मेरे दिल दे विच आओ, मेरे सारे पापां तो मैनू माफ़ करो, मेरे दिल नू शुद्ध करो। मैं तुहानू अपना मुक्तिदाता करके कबूल करदा हाँ। हे प्रभु यीशु, मेरा दिल तुहाडा मंदिर बने, इस विच तुसी वास करो। मैं अपना बकाया जीवन तुहाडे डर और भगती दे विच गुजारांगा। हे प्रभु यीशु, मैनू कबूल करो। हालेलुया। सारे कलीसिया अपने हाथ नू वधा के इन्हां दे लई प्रार्थना करांगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अज स्वर्ग विच कितनी खुशी है। ए 6 जाणियां ने अज प्रभु यीशु मसीह नू अपना दिल दिता है। इन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नू दिता है। परमेश्वर दे हजूर दे विच ए कबूल किते गए ने, किसी दे कहे दे अनुसार नहीं, लेकिन अपने दिल दा फैसला सी। साडे स्वर्गीय पिता सी तुहाडा धन्नवाद करदे हां। अज 6 लोगों ने अपना जीवन तेनू अर्पण किया है। स्वर्ग विच कितनी खुशी है खुदाया। लखां लखां स्वर्गदूतां दे नाल अज असीं भी खुशी करदे हां। प्यारे प्रभु जी, तुसी किसी पापी गुनाहगार दी मौत तो खुश नहीं, तुसी चाहते हो कि सब दुनिया बचाई जाए। धन्नवाद, तुसी इन्हां दा नाम जीवन दी पुस्तक दे विच लिख लिया। तेरा धन्नवाद खुदावंदा। जिस तरह इन्होंने फैसला लिया, सारे समूह कलीसिया दे सन्मुख इन्होंने ये फैसला दे किया कि असीं अपना बकाया जीवन तुहाडे डर और भक्ति दे विच गुजारांगे। इन्हां नूं अंत तक वफादार बनाना, अंत तक वफादार बनाना। कोई भी अंधकार की शक्ति इन्हां नूं पिछे ना करे। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप तो तुसीं इन्हां नूं बचा के रखना खुदाया। अपनी आमद ले तैयार करना, अपनी आमद ले तैयार करना खुदाया। सारा आदर महिमा जलाल तुहानू देने यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया, हालेलुया।